Namaste, Shusha. Welcome, students, to the part 6 of Investment Banking and Financial Services of BBSM 5. Hello, I'm Professor Abhin Varghese. For the part 6, we would be covering chapter number 2 of unit number 1. Chapter number 2 of unit number 1 માં આપણે શું ભણતા હતા? So we were learning about what is merchant banking and what are the investment aspects related to it. So એના પહેલાના ટોપિકમાં આપણે સ્ટડી કર્યું કે બેઝિકલી વોટ ઇઝ ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમ, વોટ ઇઝ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રક્ચર, ટોપિક્સ રિલેટેડ ટુ ધેટ વી હેડ અ બ્રીફ આઈડિયા. હવે આપણે બેટા આગળ પ્રોગ્રેસ કરશું. Now in progression, the things that we are supposed to be doing is, the last time we discussed about the challenges. That is, what are the challenges for merchant bankers for assessing any kind of firm capital. કોઈ પણ capital મૂકતા પહેલા merchant banker ને કેટલા પ્રકારના challenges નડે છે. તો એ ચેલેન્જીસમાં આપણે ખાસ કરીને આપણે શું બેટા યાદ રાખવાનું છે? ચેલેન્જીસની અંદર જે આના પહેલા ટોપિક પર થોડોક હું ઓફબીટ થઈ ગયો હતો. So the introduction that we had, what was investment banking and what was merchant banking. So basically investment banking is what we call as new project investments. નવા પ્રોજેક્ટમાં જે રોકાણ જે થતા હોય એને આપણે new project investments આપણે normally define કરતા હોય છે. હવે આની અંદર we have learned about functions and services of investment banks. We have also learned about its recent developments. Yes, this was the topic that we had covered last time. That what are the recent developments in merchant banking. Now, right now we want to start with challenges. Challenges એટલે શું? કેટલા પડકારો છે merchant bank બનવામાં કે investment banks બનવામાં. What are the different challenges? તો પહેલી વસ્તુ તમને બધાને ખબર છે કે SEBI જે છે Security Exchange Board of India poses a major challenge. મેજર ચેલેન્જ એટલે શું? એક સૌથી મોટી પડકાર છે કેમ કે SEBI એ બધી બાજુથી બેલેન્સિંગ રાખવું પડે છે. So SEBI guidelines have authorized merchant bankers to undertake issue related activities only with an exception. So this is an important point that all of us should mark out કે આ activity સિવાય only without the activities of portfolio management. Now what is a portfolio management? Portfolio management નો મતલબ થાય છે management of an individuals or an institute's securities. જે પણ શેર્સ કહેવાય છે, ડિબેન્ચર્સ કહેવાય છે, એનું બધું મેનેજમેન્ટ કરવું એ આપણા પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટની અંદર આવે છે. તો આ બધી વસ્તુ સિવાય એટલે ઇશ્યુ તમે બહાર પાડો, ઇશ્યુ બહાર પાડવા મદદ કરો, પણ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટમાં મદદ ન કરો. These guidelines made the merchant bankers either to restrict. merchant banker બે જ કામ કરી શકાય. એક, નવી સબસિડરી બનાવી એટલે નવા ફર્મને કેપિટલ લાવવામાં મદદરૂપ થવું, અથવા પોર્ટફોલિયો મેનેજ કરવું. બે કામ કરી શકે નહીં. So what does SEBI do? The challenge that SEBI posed, SEBI specifically posed that either you could participate in creating new capital or you could manage the existing capital. તમે બંને જગ્યાએ ન પાર્ટિસિપેટ કરી શકો. These guidelines have made the merchant bankers either to restrict their activities, એમની activities ને restrict કરે છે, or think of separating these activities from present one. Present one એટલે શું? ઘણી merchant banking activity, merchant banks એવું કરતા હતા કે એ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટનું કામ કરતા હતા, પણ એ હવે નથી કરતા. And float new subsidiary, નવી subsidiary float કરે છે and enlarge the scope of its activities. Let us proceed to next challenges. The next challenge that we can see is SEBI એ સ્પષ્ટ રૂપે કીધેલું છે, these are some rules, આ બધા નિયમો છે, એટલા માટે મારે સિક્વન્સલી સમજાવવું પડે છે. This does not have any kind of examples જે હું આપી શકું, પણ આ ખાલી રૂલ્સ બને છે. તો SEBI એ શું કીધેલું છે? SEBI guidelines stipulates, એટલે SEBI ના ગાઈડલાઇન્સ સ્પેસિફિકલી એવું કહે છે that જે કંપનીની મિનિમમ નેટ વર્થ ₹1 crore for authorization of merchant bankers. Small but professional and specialized merchant bankers who do not have a net worth of 1 crore may have to close down its business. એનો મતલબ થાય કે SEBI એ સ્પષ્ટ રૂપે કહેલું છે, SEBI એ સ્પષ્ટ રૂપે શું કહેલું? SEBI એ સ્પષ્ટ રૂપે એવું કીધેલું છે કે એવી જ સંસ્થાઓ જેનું નેટ વર્થ, જેની નેટ કેપિટલ 1 કરોડ કરતા ગ્રેટર હોય એ જ ખાલી મર્ચન્ટ બેન્કિંગની એક્ટિવિટીઝ કરી શકશે. જે 1 કરોડ કરતા ઓછી નેટવર્ક દર્શાવતા હોય એ લોકો મર્ચન્ટ બેન્કિંગની એક્ટિવિટી ન કરી શકે. ધ એન્ટ્રી ઇઝ ડિનાઇડ. આના કારણે શું થાય છે બેટા? આના કારણે જે એક્ઝિસ્ટિંગ માર્કેટમાં પ્રિવેલ કરતા હોય એવા જ વ્યક્તિઓ મર્ચન્ટ બેન્કિંગના બિઝનેસમાં આવી શકે. કેવા વ્યક્તિઓ નથી આવી શકતા? તો ધીસ ઇઝ ધ લિમિટેશન. યંગ જે કહેવાય છે, જે નાના ઉંમરના જેની પાસે કેપિટલ નથી હોતો, સ્પેશિયલાઇઝ્ડ પ્રોફેશનલ્સ જે કહેવાય છે, સ્પષ્ટ વ્યક્તિઓ કહેવાય છે, cannot come into merchant banking business. એ merchant banking ના બિઝનેસમાં ન આવી શકે.
they cannot directly come into merchant banking business. So what are the key points to understand from these two challenges? Pehli vastu, that is either portfolio management or new issue management. બીજું, compulsorily તમારે મર્ચન્ટ બેન્કિંગ ની એક્ટિવિટીઝ કરવી હોય તો તમારી પાસે મિનિમમ પેઇડ અપ કેપિટલ કેટલું હોવું જોઈએ? 1 કરોડ અથવા એની કરતા ગ્રેટર. જો 1 કરોડ કરતા ઓછું નેટવર્ક તમારું બની જાય તો you cannot participate in merchant banking activities. Fine. Moving on to next. Apart from it, the third, fourth, fifth and sixth challenge is that non-cooperation of the issuing companies in timely allotment of securities and refund of application money is another problem of management bankers. The guidelines have put the responsibility on merchant bankers. They have to seek the cooperation of issuing company to shoulder the responsibility. मतलब ઘણીવાર જે કંપની ઇશ્યુ બહાર પાડે, ઘણીવાર એવું પણ બને કે ઇશ્યુ જે કહેવાય ઓવર સબસ્ક્રાઇબ થાય. હવે ઓવર સબસ્ક્રાઇબ નો મતલબ શું થાય? તો ઓવર સબસ્ક્રાઇબ નો મતલબ થાય કે કંપની ને પોતાના એક્ઝિસ્ટિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ કરતાય કંપની ને પોતાના એક્ઝિસ્ટિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ કરતાય વધુ કેપિટલ મળી જાય છે. તો આ કેસમાં જે વધારે પડતી કેપિટલ હોય એ તમારે શું કરવું પડે? જેમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું એમને પાછું આપવું પડે. તો ઘણીવાર એ ન પણ કરતા હોય તો મર્ચન્ટ બેન્કરે શું કરવું પડે? મર્ચન્ટ બેન્કરે ફરજિયાત એવો નિયમ રાખવો પડે કે જો અમારે તમારો સહકાર જોશે, જે પણ અરજી આવી હોય એ અરજીની સાથે સાથે અમારા પૈસા પણ પાછા મોકલાવા પડે. Fourth challenge is that merchant banker has to act in a merchant banker has to act in an ethical manner. મર્ચન્ટ બેન્કરે એક એથિકલ મેનરમાં જ કામ કરવું જોઈએ. એથિકલ મેનરમાં કામ કરવું જોઈએ એનો મતલબ શું થાય? નૈતિક રીતે જ કામ કરવું જોઈએ. એન્ડ ટુ રેન્ડર હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ સર્વિસ ટુ ક્લાયન્ટ્સ. સારામાં સારી સર્વિસ મળવી જોઈએ, એવી સર્વિસ જેના કારણે પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો મેક્સિમમ રિટર્ન પ્રાપ્ત કરી શકે. Fifth challenge that merchant banker faces is that merchant banker faces with challenges of attracting NRI. બધાને ખબર છે કે જે પણ પ્રવાસી ભારતીય હોય, મતલબ જે લોકો યુએસ માં, યુકે માં, કેનેડામાં, સાઉથ આફ્રિકામાં અલગ અલગ રાજ્યોમાં પરપ્રાંતમાં રહેતા હોય, હવે એ લોકોની પાસે કેપિટલ તો હોય અને એ લોકો વિચારતા હોય કે ના મારા દેશના ભૂમિમાં કંઈક ને કંઈક સિક્યુરિટી મળે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે. તો મર્ચન્ટ બેન્કર વિચારે કે હવે અમારે ફોરેન કેપિટલ લાવવું કેવી રીતે? બીકોઝ ઓફ ધ ડિફરન્સ ઓફ કરન્સી વેલ્યુ there would be some excess capital that would be flowing. એના સિવાય the sixth limitation is that SEBI guidelines has restricted the operation to issue management to some extent. Issue management પણ છે ને મર્ચન્ટ બેન્કિંગ ની એક્ટિવિટીઝમાં અમુક લિમિટેશન હજી વધારે મૂકી દે છે, જેના કારણે સ્કોપ ઓફ ધ વર્ક શું બને બેટા? ઘણી લિમિટેડ બને છે. The seventh challenge is sometimes the inefficiency of the clients are often blamed on the merchant bankers. Inefficiency of the client એટલે શું? મર્ચન્ટ બેન્કરના ક્લાયન્ટ કોણ કહેવાય? તો જેને કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે આઈપીઓ બહાર પાડવા માંગે છે, કોઈ પણ પીવીટી એલટીડી પર. હવે એમની અસક્ષમતા હોય. શાની અસક્ષમતા હોય? ડેટા પ્રોવાઈડ કરવાની. પ્રોફિટેબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ નો આપે, પ્રોપર ડિટેલ્સ નો આપે, પોતાની કંપનીની ફર્મની ફૂલ ડિસ્ક્લોઝર નો આપે. ફૂલ ડિસ્ક્લોઝર નો આપતો હોય તો ડેફિનેટલી શું થશે? તો ડેફિનેટલી મર્ચન્ટ બેન્કર પોતાની રીતે શું કરશે? ફોલ્ટમાં જોઈને કે માર્કેટિંગ તો કરી નાખે, પણ તેમ છતાં વાંકવાણી પર ઢોળશે કે મર્ચન્ટ બેન્કરનો જ વાંક છે કે અમારો ઇશ્યુ નથી ભરાતો. As a result, merchant bankers are into trouble without any fault. કોઈ પણ વાંક વગર મર્ચન્ટ બેન્કર વાંકમાં જ આવી જાય છે. There is always risk attached to the kinds of deal that merchant banker undertakes. ન્યૂ ઇશ્યુમાં દર વખતે રિસ્ક તો હોય જ છે. માર્કેટ જો બેટા સસેપ્ટેબલ ન હોય, માર્કેટમાં લોકોની પાસે પૈસા ન હોય તો આઈપીઓ કેમ ભરે? એટલે હંમેશા રિસ્ક તો હોય જ છે. બેન્કર હેઝ ટુ ફેસ ધ ચેલેન્જ ટુ રિડ્યુસ ધ કોસ્ટ. કોસ્ટ ઘટાડવા માટે બેન્કરે તો ચેલેન્જ રાખવા જ પડે. મર્ચન્ટ બેન્કર ફેસ ધ સિગ્નિફિકન્ટ પ્રેશર ટુ રિડ્યુસ ધ કોસ્ટ. મર્ચન્ટ બેન્કર શેનો પ્રેશર? કે એમને પોતાનો કિંમત ઘટાડવી જ પડે. કેમ કે ન્યૂ ઇશ્યુ વાળા શું વિચારે કે આઈપીઓ બહાર પાડે કે ના અમારે વધુ પૈસા જોઈએ, તમારે વધુ કેપિટલ જોઈએ છે. તો મર્ચન્ટ બેન્કર શું પોતાની સર્વિસીસ ના બદલે પણ પોતાનો કોસ્ટ શું કરે છે? રિડ્યુસ કરવાની ટ્રાય કરે છે. 10. The traditional and inflexible infrastructure જે અત્યારે પ્રિવેલ કરે છે અને ઇનફ્લેક્સિબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે restrict the growth of merchant banker in current digital age. અત્યારે મર્ચન્ટ બેન્કિંગ વધારે પડતી એક્સપેન્સિવલી ગ્રો ન થઈ શકે, બહુ લિમિટેડ એક્ટિવિટીઝ કરવી પડે, કેમ કે સેબીએ ઘણી બધા રિસ્ટ્રિક્શન્સ અને ઘણા બધા ઇમ્પિડમેન્ટ્સ રાખ્યા છે. નો ડાઉટ એ ખાલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ઇકોનોમીને પ્રિવેન્ટ ફોલ આઉટ કરવા માટે તે બેટા અટકાવવા માટે આ બધા રિસ્ટ્રિક્શન્સ રાખેલા છે. મર્ચન્ટ બેન્કિંગના સામે વિરોધ રાખીને નહીં, મર્ચન્ટ બેન્કર પણ શું વિચારે છે કે ભાઈ અમે બની શકે એટલું લેન્ડિંગ આપી, બની શકે અમે એટલું ગ્રો કરાય, બની શકે અમે રિટર્ન્સ પ્રાપ્ત કરી, but there are some restrictions. Now
what is the institutional structure of merchant banker? Institutional structure નો મતલબ શું? Institutional structure નો મતલબ થાય કે કોઈ પણ merchant bank ના basic વ્યવસ્થાનું માળખું શું છે? તો institutional structure can be divided into three basic layers or tiers. Front office, middle office, back office. ત્રણ basic tiers હોય છે અને ત્રણ basic tier ની અંદર સૌથી પહેલા આપણે સમજશું what is front office. તો ફ્રન્ટ ઓફિસ એટલે શું? ફ્રન્ટ ઓફિસ નો મતલબ શું? અલગ અલગ ક્લાયન્ટ ને એમના ઓફર સમજાવવા, અલગ અલગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ને પોતાના બેનિફિટ સમજાવવા કે ભાઈ અમે આવી રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો તો તમારો આ ફાયદો હશે. સેટિંગ ધ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ફોર એની ફોર્મ ઓફ ડીલ, કોઈ પણ પ્રકારના ડીલ માટે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન રાખવું. ટ્રેડિંગ ધ સિક્યુરિટીઝ, ઘણીવાર ક્લાયન્ટને નો પણ ખબર પડતી તો ક્લાયન્ટની બદલે પણ સિક્યુરિટીઝને લેવેચ કરવું. આ માર્કેટ મેકિંગની પ્રક્રિયાની અંદર ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ માર્કેટ મેકિંગ the traders will buy and sell financial products with the goal of making an incremental amount of money on each trade. એટલે ઇશ્યુ રિલેટેડ બાકી પરચેસ તો કરશે જ, સાથે સાથે ટ્રેડ શેર્સ ને વેચવામાં પણ બેટા શું કરશે? શેર્સ ને વેચવામાં પણ એ મદદ કરશે, જેના કારણે એ થોડોક પૈસા વધારે કમાઈ શકે છે. સેલ્સ ડેસ્ક જે કહેવાય છે, સેલ્સ ડેસ્ક એટલે શું? કોઈ પણ ફર્મની સેલ્સ ડેસ્ક એના સેલ્સમાં મદદરૂપ કરે છે. તો સેલ્સ ડેસ્ક કમ્યુનિકેટ their client order to appropriate trading desk who can price and execute trades. જે કોઈ પણ ટ્રેડનો વેપારનો પ્રાઇસ પણ કરી શકે છે અને એ ટ્રેડ એક્ઝિક્યુટ પણ કરી શકે. એન્ડ સ્ટ્રક્ચર ન્યુ પ્રોડક્ટ્સ ધેટ ફિટ અપ સ્પેસિફિક નીડ. નવા નવા પ્રોડક્ટ્સને એ સ્ટ્રક્ચર કરી શકે જેના કારણે સ્પષ્ટ જરૂરિયાત પૂરી કરી શકે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ઇટ there are two more functions, that is research. તો ફ્રન્ટ ઓફિસ શું કરે છે બેટા? ફ્રન્ટ ઓફિસ ઇઝ ધ રિસર્ચ ઇઝ ધ ડિવિઝન which reviews the companies, જે કંપનીઝને રિવ્યુ કરે છે, જે કંપનીઝને જોવે છે, and writes the reports about their prospects. એના પ્રોસ્પેક્ટ એટલે ફ્યુચરમાં ક્યાં શેર પરચેસ કરી શકે, often with buy or sell ratings, જે ખરીદી શકાય અથવા વેચી શકાય. સ્ટ્રક્ચરિંગ has been a relatively recent division. સ્ટ્રક્ચરિંગ જે કહેવાય છે લોન સ્ટ્રક્ચરિંગ. લોન સ્ટ્રક્ચરિંગ જે કહેવાય, લોન સ્ટ્રક્ચરિંગ એટલે શું કહેવાય? અથવા આપણે કહી શકાય કે કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરિંગ શું કહેવાય? કેટલા અમાઉન્ટમાં દેવું, કયા ડ્યુરેશનમાં દેવું, કેવી રીતે દેવું. That is what structuring is about. So structuring has been a relatively recent division as derivatives have come into play, which involves creating complex structured products. Complex structured products નો મતલબ શું થાય? કેપિટલના અલગ અલગ માળખા રાખવા, કેપિટલ અલગ અલગ ટર્મ્સ આપવું, which typically offer much greater margins and return than underlying cash securities. જે cash securities કરતા તે વધારે માર્જિન આપે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અલગ અલગ પ્રકારના મર્ચન્ટ બેન્કિંગ જેના બ્રોકરેજ રેટ કેટલા છે, જેમ કે SBI કેપ સિક્યુરિટીઝ છે જેના બ્રોકરેજ ચાર્जेस પર ડિલિવરી 0.5% છે. ઇન્ટ્રાડે જો કરતા હોય તો તમે 0.10% છે. રિલાયન્સ મની છે તો એના ચાર્જિંગના 0.01% છે. તો આ બધા રેટ તમે જોયો તો તમને આઈડિયા આપે કે આ બધી મર્ચન્ટ બેન્કિંગ ફર્મ્સ જ છે જે બ્રોકરેજેસનું કામ કરે છે. પણ બ્રોકરેજેસનું બેટા કામ શું? બેઝિકલી ફ્રન્ટ ઓફિસનું કામ છે શેર્સ અને સિક્યુરિટીઝનું ટ્રેડિંગમાં નથી, હેલ્પ આઉટ કરવું. Next, middle office. So what is middle office? Middle office usually consists of traders, analysts and managers who are knowledgeable of trading activities. मतलब टेक्निकल व्यक्तियों જેને ટ્રેડિંગ ની અલગ અલગ વસ્તુઓ ખબર હોતી હોય, but usually don't engage in market policy because આ પોલિસી જે ઇન્વોલ્વ ન કરીને ચાઇનીઝ વોલ પોલિસી કહેવામાં આવે છે. લાઈવ લેક્ચરમાં તમને ઇન ડેપ્થ સમજાવીશ કે what is the terminology of Chinese wall policy and where does this come from. રિસ્ક મેનેજમેન્ટ જે મિડલ ઓફિસ અંડરટેક કરે છે તો એની અંદર શું હોય છે બેટા? એનાલાઇઝિંગ ધ માર્કેટ, માર્કેટનું વિશ્લેષણ કરવું, એન્ડ ક્રેડિટ રિસ્ક, મતલબ જ્યારે પણ તમે ક્રેડિટ આપતા હોય તેમાં રિસ્ક કેટલો છે, that traders are taking into balance sheet in conducting the daily trades. દરરોજનો ટ્રેડ જે કન્ડક્ટ કરે છે, setting the limits on amount of capital, જે quantity of capital છે એમાં લિમિટ રાખવી, and they are able to trade in order to prevent bad trades. કોઈ પણ ખરાબ ટ્રેડ ન થાય, કોઈ પણ ટ્રેડ ઓન બેડ ફેટ ન થાય, એ અટકાવવા માટે having a detrimental effect, ખરાબ ઇફેક્ટ જે કહેવાય, જો ખરાબ ટ્રેડ જો થતો ટ્રેડિંગ ઓન બેડ ફેટ થતું હોય તો એ અટકાવવા માટે મિડલ ઓફિસ ફંક્શન કરે છે. Another key middle office role is to ensure that above mentioned economic risk are captured accurately. આ ઉપરના mentioned economic risk બહુ મસ્ત રીતે કેપ્ચર થાય છે as per agreement of commercial term with clients correctly and on time. ટિપિકલી જ્યારે પણ કોઈ ક્લાયન્ટ પોતાનો ઓર્ડર મૂકે મારા પરચેસ કરવો છે, એ ટ્રેડ એક્ઝિક્યુશન કરવાની જવાબદારી પણ મિડલ ઓફિસની બને છે અને એ ડ્યુરેશન કેટલો બેટા? 30 મિનિટની અંદર એ થઈ જવો જોઈએ. So this is the key point. The last topic that we are supposed to be discussing for this session is back office. So back office શું કહેવાય? Back office involves, back office શું ઇન્વોલ્વ કરે છે? Involves data checking, ટ્રેડ કેટલો પરફેક્ટ છે, ટ્રેડ કયા સમય થયો છે, that have been conducted, ensuring that they are not erroneous. ખોટા ટ્રેડ કે ખોટા વેપાર નથી.
and transacting the required transfers. જે required transfers હોય એનો વહીવટ થાય છે. Every major investment bank has considerable amount of in-house software. દરેકને પોતાના in-house software ની limitation હોય, created by the technological team. Technological team cover કરે છે, who are also responsible for computer and telecommunication based support. मतलब IT support જે કહેવામાં આવે. So I think this many topics would be sufficient for this session. તમે પાછળના lectures revise કરી શકો, but the basic gist of this is what have we covered in this entire session. First, we were discussing about chapter 2 in unit 1. The name of the chapter 2 is investment and merchant banking. બરાબર, investment and merchant banking. Investment and merchant banking અંદર we were learning about challenges to merchant banking. Challenges to merchant banking પછી આપણે સમજતા હતા about institutional structure, about what is front office, what is middle office, what is back office. So I think that would be sufficient for today. Thank you very much. Have a nice day.